ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سناؤ بھائی، کیا حال چال ہیں؟ سب خیریت ہے؟ اللہ کرے اب سب خیریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں ہوں۔ جی امید ہے مجھے اللہ کے گھر سے کہ آپ بڑے ذوق و شوق سے اپنے قرآن کو لے کے چل رہی ہیں۔ ہاں جی، قرآن سیکھنا ہی زندگی کا اولین مقصد ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب، اللہ تعالیٰ کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کی باتیں، تو اس کو ہم نے سب سے پہلے زندگی کا پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم سیکھیں، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں کیا ہیں، کیا اتارا ہے ہمارے لیے، یہ اس تحفے کے اندر کیا کچھ ہے۔ تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج سورۃ نساء کی آیت نمبر 88 کرنی ہے ہم نے، 88۔ فَمَا لَكُمْ، پھر کیا ہے تمہیں، فی المنافقین، منافقین کے بارے میں، فئتین، دو گروہ ہو گئے، واللہ، حالانکہ اللہ نے، ارکسہم، انہیں الٹا کر دیا، بما کسبوا، اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ کسب لفظ کسب سے ہے، تو اپنی زبان میں بھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں کیا کسب کرتا ہے، اور یا پھر ایسے بھی باتیں کہہ دیتے ہیں اگر کوئی تنزیہ بات کرنے کی، اس بندے کا تو کسب ہی یہی ہے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ ہدایت دو، من اضل اللہ، اسے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد، تو ہرگز نہیں پائے گا تو اسے، اللہ، اس کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، لو، کاش، تکفرون، تم کفر کرو، کما، جس طرح کفرو، کفر کیا انہوں نے، یعنی منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فتکونون، پھر تم ہو جاؤ، سواء، برابر، جلف مساوی بھی ہم بولتے ہیں۔ فلا تتخذوا، سو مت بناؤ تم، منہم، ان سے، اولیاء، کسی طرح کے دوست، ولی کی جمع اولیاء، حتیٰ، یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یعنی پتہ نہیں چلتا تھا نا کہ کون اندر سے دل سے مسلمان ہے اور کون اوپر سے، تو جو ہجرت جس نے کر لی تو پھر اس کی بات کلیئر ہو گئی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، واللہ سے لفظ آ جائے، واللو جمع کے لیے وہ پھر جائیں، فَخُذُوهُمْ، تو انہیں پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حیث، جہاں، وَجَدْتُمُوهُمْ، تم انہیں پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ، اور مت بناؤ تم ان سے، ولیاً، کوئی دوست، والا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ الذین یصلون، مگر وہ لوگ جو جا ملتے ہیں، یصلون، جا ملتے ہیں، الی قوم، ان لوگوں سے کہ بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، میثاقٌ، کوئی پختہ عہد ہے، او جاؤکم، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں، حسرت، اس حال میں کہ تنگ ہیں، صدورہم، ان کے سینے، صدر کی جمع ہے صدور، ان یقاتلوکم، اس سے کہ وہ تم سے لڑیں، اور یقاتلو، جا لڑیں، قومہم، اپنی قوم سے، ولو، اور اگر شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ سلطہم، تو ضرور انہیں مسلط کر دیتا، علیکم، تم پر، فلا قاتلوکم، تو وہ ضرور تم سے لڑتے، فإن اعتزلوکم، اور تو اگر وہ تم سے الگ رہیں، فلم یقاتلوکم، اور تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقُوا، اور بھیجیں، علیکم السلام، تمہاری طرف صلح کا پیغام، سلامتی کا پیغام۔ فما، تو نہیں، جعل اللہ، رکھا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، علیکم، علیہم، سبیلا، ان پر، سبیلا، کوئی راستہ، یعنی کوئی زیادتی کا راستہ۔ سَتَجِدُونَ، ان قریب تم پاؤ گے، آخرین، کچھ اور لوگوں کو، یریدون، وہ چاہتے ہیں، منکم، کہ امن میں رہیں تم، وَيَأْمَنُوا، اور امن میں رہیں، قومہم، اپنی قوم سے، کلما، جب بھی، ردو، وہ لٹائے جاتے ہیں، الی الفتنۃ، فتنے کی طرف،
उर्किसु उल्टा दिए जाते हैं, फीहा इसमें, फ़ाइन तो अगर, फ़ाइल्लम या ताजिलुकुम वो ना लग रहे थे उसे, ये अज़र से लफ्ज़ है, इन ज़ालम अज़र अलादा हो जाना, अलग हो जाना। वह युल्कु और ना भेजें अलैकुमुस्सलामा तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम, व यकुफ़ु और ना रोकें आइदियहम अपने हाथों को, फ़ख़ुज़ूहुम तो इन्हें पकड़ो, वक़्तुलूहुम और इन्हें कत्ल कर दो, हैसा सक़िफ़्तुमूहुम जहाँ तुम इन्हें पाओ, उलाइकुम और यही लोग हैं जअलना हमने बना दी है लकुम तुम्हारे लिए अलैहिम इनके खिलाफ सुल्तान मुबीना वाज़े दलील। अब ये एक ही कंटेक्स्ट की बातें हैं तो अब इनका जो है वो करते हैं तर्जमा और तशरीह करते हैं। अब इनकी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, मुनाफिकों के बारे में दो ग्रोह हो रहे हो। इन्हें तो इनके अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने औंधा कर दिया। अब क्या तुम ये मंसूबे बांध रहे हो कि अल्लाह के गुमराह की यूहों को तुम राह रास्त पर लाकर खड़ा कर दोगे? जिसे अल्लाह राह बुला दे तो हरगिज़ के लिए कोई राह ना पाएगा तुम। इनकी तो चाहत है कि जिस तरह काफिर वो हैं तुम भी इस तरह कुफर करने लगो और फिर सब यकसम हो जाओ। बस जब तक ये इस्लाम की खातर वतन न छोड़ें इनमें से किसी को हकीकी दोस्त ना बनाओ। बस अगर ये मुंह फेर ले तो इन्हें पकड़ो और कत्ल करो जहाँ भी ये हाथ लग जाएं। खबरदार इनमें से किसी को अपना रफीक और मददगार ना समझ बैठना सिवाय इनके जिस कौम से तलक रखते हो जिनसे तुम्हारा माहिदा हो चुका है, या जो तुम्हारे पास इस हाल में आए कि तुमसे जंग करने से भी दिल तंग हैं और अपनी कौम से भी जंग करने से तंग दिल हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो इन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता और वह तुमसे यकीनन जंग करते। बस अगर ये लोग तुमसे यकसू इख्तियार करें और तुमसे लड़ाई ना करें और तुम्हारी जानब सुलह का पैगाम डालें तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन पर कोई राह लड़ाई की नहीं की। तुम कुछ और लोगों को भी ऐसा ही पाओगे जिनकी बज़ाहिर चाहत है कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब कभी फितना गेजी की तरफ उठाए जाते हैं तो औंधे मुंह इसमें डाल दिए जाते हैं। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी ना करें, अलहदा ना हों और तुमसे सुलह की सिलसिला के यानी एक जानबदारी ना करें और अपने हाथ ना रोक लें तो इन्हें पकड़ो और मारो जहाँ कहीं भी पालो। यही वो हैं जिन पर हमने तुम्हें ज़ाहिर हुज्जत नाज़िल फरमाई है। इन आयात के अंदर ना मुनाफिकों से होशियार रहो इसके बारे में बताया गया है। अच्छा, इसमें इख्तिलाफ है कि मुनाफिकों के किस मामला में मुसलमानों के दरमियान दो किस्म के ख्यालात दाखिल हुए थे। हज़रत ज़ियाद बिन साबित फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान उहद में तशरीफ़ ले गए तब आपके साथ मुनाफिक भी थे जो जंग से पहले वापस लौट आए थे। इनके बारे में बाज़ मुसलमान तो कहते थे कि इन्हें कत्ल कर देना चाहिए और बाज़ कहते थे कि नहीं ये भी ईमानदार हैं। इस पर यह आयत उतरी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये शहर तैयबा है जो खुद ब खुद मैल के चैल को इस तरह दूर कर देगा जिस तरह भट्टी लोहे के मैल के चैल को छांट देती है। ये सही बुखारी की हदीस है। इब्न इसहाक में है कि कुल लश्कर जंगे उहद में 1000 का था। अब्दुल्ला बिन अबी सलोल जो था 300 आदमी का अपने हमरा लेकर वापस लौट आया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिर 700 ही रह गए थे और कई रिवायत में 3.5 का जिक्र आता है। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मक्का में कुछ लोग थे जो कलमा गो तो थे लेकिन मुसलमानों के खिलाफ मुशरिकों की मदद करते थे। ये अपनी किसी ज़रूरी हाजत के लिए मक्का से निकले। इन्हें यकीन था कि साबिर रसूल से इनकी कोई रोक टोक नहीं होगी क्योंकि बज़ाहिर कलमा के कायल थे। इधर जब मदनी मुसलमानों को इसके इल्म हुआ तो इनमें से बात कहने लगे कि इन नामरादों से पहले याद करो ये हमारे दुश्मनों की तरफदार हैं, और बाद ने कहा सुभान अल्लाह जो लोग तुम जैसा कलमा पढ़ते हो तुम इनसे लड़ोगे सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने हिजरत नहीं की और अपने घर नहीं छोड़े। हम किस तरह इनके खून और इनके माल अपने ऊपर हलाल कर सकते हैं। इनका ये इख्तिलाफ नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ। आप खामोश रहे और ये आयात नाज़िल हुई। ये अल-तिबरी की हदीस है। अच्छा, अल्लाह ने इनकी नाफरमानी की वजह से हलाक कर दिया। इनकी हिदायत की कोई राह नहीं। ये तो चाहते हैं कि सच्चे मुसलमान भी इन जैसे गुमराह हो जाएं। इनके दिलों में इस कदर अदावत है तो तुम्हें मानत की जाती है कि जब तक ये हिजरत ना करें इन्हें अपना ना समझो।
یہ خیال نہ کرو کہ جو تمہارے دوست اور مددگار ہیں، بلکہ جو خود اس لائق ہیں کہ ان سے باقاعدہ جہاد کیا جائے۔ پھر ان میں سے ان حضرات کا استثناء کیا جاتا ہے کہ جو کسی ایسی قوم کی پناہ میں چلے جائیں جس سے مسلمانوں کا عہد و پیمان صلح و سلوک ہو، تو ان کا حکم بھی وہی ہوگا جو معاہدہ والی قوم کا ہے۔ تو بس جو بھی ان میں سے مل جاتا وہ انہی کی طرح کا پرامن رہتا، یعنی جو معاہدہ والی قوم سے ہے تو جو پھر ان میں مل جائے گا پھر وہ اس طرح امن میں رہے گا۔ کلام کے الفاظ سے زیادہ مناسبت ہے اسی کو ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے قصے میں ہے کہ پھر جو چاہتا کفار کی جماعت میں داخل ہو جاتا اور امن پا لیتا، اور جو چاہتا مدنی مسلمانوں سے ملتا عہد نامہ کی وجہ سے مامون ہو جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس حکم کو پھر اس آیت نے منسوخ کر دیا، فَإِذَا انسَلَخَ أَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یعنی جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین سے جہاد کرو جہاں کہیں انہیں پاؤ۔ ایک دوسری جماعت کا ذکر ہو رہا ہے جسے مستثنیٰ کیا ہے کہ جو میدان میں لائے جاتے ہیں لیکن یہ بیچارے بے بس ہوتے ہیں، وہ نہ تو تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑنا پسند کرتے ہیں، بلکہ وہ تو ایسے بیچ کے لوگ ہیں جو نہ تمہارے دشمن کہے جا سکتے ہیں نہ ہی دوست، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ان لوگوں کو تم پر مسلط نہیں کیا۔ اگر وہ چاہتا تو انہیں زور طاقت دیتا اور ان کے دل میں ڈال دیتا کہ وہ تم سے لڑیں۔ پس اگر یہ تمہاری لڑائی سے باز رہیں اور صلح صفائی سے یکسو ہو جائیں تو تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی قسم کے لوگ تھے جو بدر والے دن بنو ہاشم کے قبیلے میں سے مشرکین کے ساتھ آئے تھے، جو دل سے اسے ناپسند رکھتے تھے، جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے قتل کو منع فرما دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ انہیں زندہ گرفتار کر دیا جائے۔ پھر ایک اور گروہ کا ذکر کیا جاتا ہے جو بظاہر تو اوپر والوں جیسا ہے لیکن دراصل نیت میں بہت کھوٹ ہے۔ یہ لوگ منافق ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر اسلام ظاہر کر کے اپنے جان و مال مسلمانوں سے محفوظ کرا لیتے ہیں، ادھر کفار میں مل کر ان کے معبودان جو باطل ہیں ان کی پرستش کر کے ان میں سے ہونا ظاہر کر کے ان سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں تاکہ ان کے ہاتھوں سے بھی امن میں رہیں۔ دراصل یہ لوگ کافر ہیں۔ جیسے اور جگہ ہے کہ اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں جا کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہاں بھی یہی فرمایا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو جی کھول کر پوری سرگرمی سے اس میں حصہ لیتے ہیں جیسے کوئی اوندھے منہ گرا ہوا ہو۔ فتنہ سے مراد یہاں شرک ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی مکہ والے تھے، جہاں آ کر بطور ریاکاری کے اسلام قبول کرتے تھے، وہاں جا کر ان کے بت پوجتے تھے۔ تو مسلمانوں کو فرمایا جاتا ہے کہ اگر یہ اپنی دوگلی روش سے باز نہ آئیں، اوزار آسانی سے ہاتھ نہ روکیں، صلح نہ کریں تو انہیں امن و امان نہ دو، ان سے بھی جہاد کرو، انہیں بھی قیدی بناؤ اور جہاں پاؤ قتل کر دو۔ بے شک ان پر ہم نے تمہیں ظاہر غلبہ اور کھلی حجت فرمائی ہے۔ اب دیکھیں کہ مسلمانوں کے کس طرح کے مسائل کا سامنا تھا، کس طرح کی ان کے یہ سامنے رکاوٹیں آ رہی تھی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ کتنے طرح کے لوگ تھے، یہ جو بیڑیاں بنے ہوئے تھے ان کے لیے، ادھر ادھر ان کو نہیں ہلنے نہیں دیتے تھے، یعنی ان کے ساتھ لڑائی کریں یا نہ کریں، اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور دونوں طرفوں تو وہ چل جاتے تھے۔ تو آج بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، مجاہدین کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ ہوتے تو مجاہدین کے ساتھ ہیں لیکن غیر مسلم قوم کے پاس جب جاتے ہیں تو پھر غیر مسلم قوم کے ساتھ مل جاتے ہیں، پھر ان کو پتہ نہیں چلتا، مسلمانوں کو مجاہدین کو پتہ نہیں چلتا، اور کتنے ہی مجاہدین کے اوپر انہوں نے حملے کروا کے کتنے ہی مجاہدین کو انہوں نے جو ہے وہ موت کی کھاٹ اتروا دیا۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار بھی رہنا چاہیے، اور جو لوگ دوسرے لوگ مومن ہیں اور اگر مومنوں کو
किसी ऐसे लोगों का पता चल जाए जो जिहाद फी सबिलिल्लाह में मोमिन हों, और या फिर वो मोमिन जो उनको पनाह देते हैं उनको पता चल जाए, तो इस तरह के जो लोग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ये दुश्मनों से भी ज़्यादा नुकसान करवा देते हैं। ये मुसलमानों को ठिकाने बता देते हैं, और जो खुफिया राज होते हैं वो सारे के सारे जब वो ओपन हो जाते हैं तो फिर मुसलमानों का नुकसान यकीनी होता है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हिदायत दे। जे अल्लाह के रास्ते में निकलना देखें जे कितना दुश्वार काम है, और अल्लाह से मदद मांगनी हर वक्त कितनी ज़रूरी है। और जे अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले तो वैसे ही अपना ईमान मुकम्मल कर लेते हैं, तभी तो वो निकलते हैं। लेकिन ये इस तरह के जो दोगले लोग होते हैं, अब देखें इनका ईमान मुकम्मल नहीं हो रहा। अब देखें वो मुकम्मल क्लासें, वो ट्रेनिंगें, वो मुसलमानों के साथ हर वक्त बैठना उठना, और फिर भी देखें कि वो जो है वो दूसरी साइड पे निकल जाते हैं माल के लालच में आके बाज़ औक़ात। तो अब उनके दिलों के अंदर ईमान नहीं गया होता। देखें इतना कुछ, इतनी ये प्रोसेस से गुजर के मुजाहिदीन बनते हैं, ऐसे तो नहीं बन जाते। तो फिर वो भी तो एक प्रोसेस होते हैं जहां से गुजरे होते हैं। तो फिर भी दुनिया का माल आड़े आ गया, और जब फिर दुनिया की मोहब्बत आड़े आ गई, तो हमें मुजाहिदीन के लिए दुआएं करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह तो उनको साबित कदमियाँ दे दे, अल्लाह तो उनके कदमों को जुमा दे, अल्लाह उनको फतह और कामयाबियाँ अता फरमा दे। इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जब तुम जिहाद के लिए निकलते हो, ये हदीस है ना, कि जब तुम जिहाद के लिए निकलते हो तो वो लोग जो किसी उज़र की वजह से नहीं निकल सके वो भी तुम्हारे साथ ही जिहाद कर रहे हैं। तुम जहाँ बैठते हो वो बैठे हैं, तुम जहाँ लड़ रहे हो वो लड़ रहे हैं। तो सहाबा कराम ने कहा अल्लाह के रसूल वो ये कैसे हो सकता है, वो तो घरों में बैठे हुए हैं। आपने फरमाया उनको उज़र ने रोक रखा है, और वो दुआएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके लिए, और आपको जो साबित कदमियाँ मिल रही हैं, जो आपको जो नवाजिशें मिल रही हैं, और आपको जो कामयाबियाँ मिल रही हैं, आप जम के अपने दीन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये उनकी दुआओं का नतीजा है। तो हमें भी बहुत ज़्यादा मुजाहिदीन के लिए दुआएं करने की ज़रूरत है। अपनी दुआओं में तो कम से कम ज़रूर याद रखें कि जिस तरह के लोग हैं हमारे मुसलमानों के अंदर, जो खुद भी जिहाद करने के लिए नहीं जाते, और उसके अंदर यानी अपनी जान नहीं लगाते, माल भी नहीं लगाते हैं, खुद तो तमन्ना भी नहीं रखते, ख्वाहिश भी नहीं रखते कि हम भी ये काम करें दीन की सरबुलंदी के लिए, तो कम से कम वो दुआएं तो कर दिया करें। दुआओं में तो आपको पैसा नहीं लग रहा, दुआओं में तो आपका इतना ज़्यादा वक्त भी खर्च नहीं हो रहा है। ये एक जुमले की दुआ ही कर दिया करें, कभी हाथ खड़े करके इनके लिए। हो सकता है कि तुम्हारे नामा माल से ये दुआ निकल आए और तुम्हारे नामा माल के अंदर पता नहीं कितनी नेकियां जो है वह जमा हो जाएं। तो मुजाहिदीन से बुग़्ज़ ना रखा करो। ये वो अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनको अल्लाह ताला ने चुना हुआ है, ये अल्लाह ताला के चुने हुए लोग हैं, और ये बहुत ही मुश्किल काम है और ईमान को निचोड़ के रख देता है। ये जिहाद है जो है दरअसल ये हमारे ईमान का इम्तिहान है। और जिन्होंने अपने बेटे भेजे, जिन्होंने अपने माल लगाए, खास तौर पे जिन्होंने अपने बेटे भेजे, अपनी औलादें भेजी, अपने अजीज भेजे, अपने खामद भेजे, अपने भाई भेजे, तो सलाम है उन लोगों को। अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा अजर अजीम दे, उनकी नीयतों से भी ज़्यादा, उनके कामों से भी ज़्यादा, और उनकी मेहनतों से भी ज़्यादा अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अजर अजीम दे। और मेरी दुआएं ऐसे मुजाहिदीन के साथ हैं, दिलो जान से मैं दुआएं उनके लिए करती हूँ। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमें भी इस तरह की नीयतें, इस तरह के इरादे रखने की तौफीक अता फरमाए। तो अब अगली आयत की तरफ चलते हैं।